पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। రూల్ 13 చదువుకుంటూ ఉన్నాం, స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. అందులో రూల్ 13 లోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా ఆయన ప్రధానంగా 3 విషయాలు నేను చెప్తాను. ఇది మీరు ఆచరణలో పెట్టుకోండి అని చెప్పారు. అందులో సెకండ్ పాయింట్ మనం ఇది చదువుకుంటూ ఉన్నాం. రాంగ్ థాట్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ రైట్ అనేటువంటి విషయం మనం నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. The potency of human thought at this time is primarily of mass description. For few there are who can think creatively. Public opinion, mass ideas, the tendencies of human desire and thought are not at this time of high order, and the physical precipitation of these vague and inchoate thoughts, distinguished by a vast similarity and colored by selfish intent and personal behest, and based upon likes and dislikes, prejudices and longings, and be seen in the most interesting presentation. The vast assembly of insects which now haunt our planet and cause increasing concern to the scientists, agriculturists, and all those dealing with the welfare of the human animal are the direct result of thought precipitation. So, human thought అనేటువంటిది చాలా ప్రధానం. జీవుల యొక్క థాట్ ప్యాటర్న్ అనేటువంటి చక్కగా మారితే కనుక వీళ్ళందరిది ఒక రైట్ థాట్ అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ అయితే భూమి మీద డెవలప్మెంట్ మీరు ఎంతగానో చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ అక్కర్లేని ఆలోచనలు, సెల్ఫిష్గా ఉండడం, తనకి తానుగా ఉండడం, తన ఇతరుల గురించి పట్టించుకోకుండా ఉండడం, ఈ రకమైనటువంటి దీని యొక్క పరిణామమే మనం చూస్తున్నటువంటి వైరసెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియాస్ అని చెప్తున్నారు. సో వైరసెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఎందుకు ఇంత రోజు రోజుకి కొత్త వచ్చేస్తున్నాయి ఏమిటంటే కారణం బికాస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ సెల్ఫిష్. పీపుల్ సెల్ఫిష్గా ఉండడంతో భూమి మీద ఈ వైరసెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియాస్ ప్లాంట్స్ కి మంచిగా అంత చక్కగాను వాడు మందులు చల్లి వాడు ఇచ్చేస్తున్నా ఇంకా కొత్తది ఏదో పుడుతుంది పురుగు ఆ పంటల్లో. దాన్ని తొలగించడానికి మళ్ళీ వాడు ఏదో పెస్ట్ కొడుతూనే ఉన్నాడు. అసలు పురుగు ఎందుకు పుడుతుంది అసలు భూమిలో? ఎందుకు వీటిని అన్నిటిని పంటనంతా నాశనం చేస్తుంది అసలు అంటే ఏంటంటే ఒకటేనండి కారణం, ఏం లేదు. గతంలో ఇటువంటి పెస్ట్ కంట్రోల్స్ ఏవి కొట్టకుండానే పండించుకునేవారు. ఇప్పుడు ఎందుకు కొట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఒకటి ఎందుకంటే జీవులందరూ కూడా బాగా సెల్ఫిష్ ఐడియాస్ ఎక్కువైపోయి వీటి వలన మాత్రమే ఈ పురుగులు అనేటువంటి కొట్టడం, వాటిని వలన జీవులు, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బంది పాలవడం ఇవన్నీ కూడా కారణం అవుతున్నాయని చెప్తున్నారు. I have not time to enlarge upon this fact, but I can assure you that as man learn to think with more unselfishness and with great purity, and as malice and hatred and competition give place to brotherhood, kindness and cooperation, the insect pest, as it is now called, will most surely die out. జీవుల్లో ఎప్పుడైతే కనుక ప్రేమ, ఆప్యాయత, ఇతరులకు సేవ చేద్దాం, ఇతరులందరూ కూడా మన వాళ్ళే అనేటువంటి భావం ఎప్పుడైతే జీవుల్లో పెరుగుతుందో అప్పుడు ఈ భూమి మీద మీకు ఈ వైరసెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియాస్ మీకు కనబడవండి. లేదా ఎక్కడైతే కనుక ఈ భావములు ఎక్కువగా మనం చూస్తామో అక్కడ వైరసెస్ అండ్ బ్యాక్టీరియాస్ తక్కువగా ఉంటాయి. అది సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ అనదర్ difficulty which I experience in elucidating these rules lies in the fact that it is today more easy to prove the fact that there is a realm in the mind than it is proved that there is realm of the ether. Even though scientists use the word widely, this rule
concerns the 4 grades of etheric substance which constitute the etheric envelope of all forms in nature, from a mountain to an ant and from a plant to an atom. Certain scientists recognize the fact of an etheric body, vast numbers do not, and from the standpoint of the measures of humanity, it remains unrecognized. That which lies closest to us and in our immediate foreground is often overlooked, and it was interested those of us who teach and guide to note how much emphasis is laid upon psychic and astral phenomena and how little attention is paid to the more obvious and more easily discerned etheric forms and force. So ఈ భూమి మీద మనకి ఫిజికల్ ప్లేన్, ఆస్ట్రల్ ప్లేన్, మెంటల్ ప్లేన్ ఇవి 3 ఉన్నాయి. ఫిజికల్ ప్లేన్ లో ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎథరిక్ అండ్ డెన్స్. సో ఎథరిక్ ప్లేన్ గురించి అది మనకి మన ఫిజికల్ బాడీకి పక్కగానే అది ఉంది. దాని గురించి తక్కువ అవగాహనగా ఉంటుంది జీవుల్లో. నిజానికి దాని పదం వాడుతుంటారు కానీ సైంటిస్టులు కూడా అంతగా దాని గురించి సరిగ్గా తెలుసుకోకుండా ఉంటున్నారు. ఎథరిక్ ప్లేన్ అనేటువంటిది ఫిజికల్ బాడీకి పక్కగానే అది ఉంటుంది. ఆస్ట్రల్ అండ్ మెంటల్, ఈ ఆస్ట్రల్ ప్లేన్స్ అని, లేదా ఆస్ట్రల్ థాట్స్ అని, ఆస్ట్రల్ కలర్స్ అని, ఇలాంటి మెంటల్ థాట్స్ అని, వీటి గురించి ఎక్కువగా రీసెర్చ్, వీటి గురించి ఎక్కువగా ఇది చేస్తున్నారు. కానీ ఎథరిక్ బాడీ గురించి, ఎథరిక్ ప్లేన్ గురించి చాలా తక్కువ అవగాహనగా ఉంటుంది. ఎథరిక్ ప్లేన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 4 సబ్ప్లేన్స్. సో ఎథరిక్ ప్లేన్ లో 4 సబ్ప్లేన్స్ గా ఉన్నాయి. ఆ విషయాల యందు దృష్టి పెట్టుకోవట్లేదు జీవులు అంటున్నారు. అంటే మన పక్కగానే, అంటే మన దేహము ఇదంతా పోషణ ఇదంతా కూడా ఎథరిక్ బాడీ వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది. దాన్ని గమనించడం మానేసేసి, అంటే ఈ దేహం ఇది చక్కగా పుష్టిగా చక్కగా హాయిగా ఉండాలంటే ఎథరిక్ బాడీ అంటుండేది ప్రధానంగా ఇక్కడ పనిచేస్తుంది. దీన్ని గమనించడం అనేటువంటిది తక్కువగాను ఆస్ట్రల్ ప్లేన్, మెంటల్ ప్లేన్ గురించి ఎక్కువగాను జీవులు తలుస్తున్నారు. నిజానికి ఎథరిక్ బాడీ గురించి సరైనటువంటి అవగాహన జీవుల్లో చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్తున్నారు. Given a slight change in the present mode of visual focusing, it will be found that the human eye is capable of including an entirely new field of perception and of awareness. Blindly, men introvert their consciousness and become aware of astral objects and that elusive world of ever-changing forms in which we live and move and have our being. And that they fail to see that which lies immediately before them. They fail to see that which is జస్ట్ మన పక్కగానే ఉన్నటువంటి దీన్ని వదిలేస్తున్నారు. కానీ ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ లో ఉన్నటువంటి విషయాలు అవి తెలుసుకోవడంలో ఎక్కువ ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. అవి తెలుసుకోవద్దని కాదు, ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ గురించి తెలుసుకోండి, బట్ ఎథరిక్ బాడీ గురించి చాలా తక్కువ అవగాహన పెట్టుకుంటున్నారు. ఎథరిక్ బాడీ గురించి చక్కగా తెలుసుకోండి అంటున్నారు. These three difficulties of lack of qualification, dangers inherent in unconscious form building, etheric blindness. ఈ 3 డిఫికల్టీస్ మనకు ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఎథరిక్ బ్లైండ్నెస్, దాని గురించి అసలు ఏం తెలియదు సరిగ్గా. తర్వాత డేంజర్స్ ఇన్హెరెంట్ అండ్ అన్కాన్షియస్ ఫామ్ బిల్డింగ్, ఈ ఫార్మ్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంటుంది ఎలా తయారవుతుంది, ఏ విధంగా ఇవన్నీ కూడా పదార్థము అన్నటువంటి దానికి చోట్లో పదార్థమునకు శక్తి అనేటువంటిది ఎలా జోడింపబడుతుంది ఏంటి అనేటువంటి రహస్యాలు మనకు తెలియకపోవడం చేతను. తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్, వాటి గురించి కావాల్సినటువంటి శ్రద్ధ, భక్తి ఇలాంటివి లేకపోవడం చేత మన ఎథరిక్ బాడీ గురించి సరిగ్గా తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. Make it well nigh impossible for me to do full justice to this rule and to elucidate the work on etheric levels and hence the relative brevity of the elucidation. ఈ కారణాల చేత ఈ రూల్ గురించి నేను పరిపూర్ణంగా మీకు చెప్పలేకపోతున్నానంటే ఈ 3 కారణాలు. ఒకటి, మీకు క్వాలిఫికేషన్ సరిగా లేకపోవడం. అంటే క్వాలిఫికేషన్ సరిగా లేకపోవడం అంటే చక్కగా వీళ్ళు చెప్పినటువంటి రూల్స్ అవి పాటించకపోవడం చేత. తర్వాత ఎథరిక్ బాడీ గురించి అసలు మనకేమి సరిగ్గా తెలుసుకోకుండా ఉంటున్నాం మనం, అదొక కారణం చేత. తర్వాత డేంజర్స్ ఇన్హెరెంట్ ఇన్ అన్కాన్షియస్ ఫామ్ బిల్డింగ్, ఈ ఫారం ఆస్పెక్ట్ ఎలా తయారైంది దాని గురించి సరైన అవగాహన లేకపోవడం చేత ఈ రూల్ 13 మనకి బోధపడడం అనేటువంటిది లేదా ఆయన చెప్పడం అనేటువంటిది కొంచెం కష్టంగా ఉంది నాకు మీకు ఈ రూల్ గురించి అంటున్నారు. ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్ వాట్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఎక్విప్మెంట్ నీడెడ్ బై ఎ వైట్ magician. I would say one thing. All students realize that certain requirements must be met if a man to be entrusted with any measure of understanding of the technique of the great work. I take it for granted, however, that the character qualifications are not those to which our qualification refers. All aspirants know and down the ages have been taught that a clean mind and a pure heart, love of truth, and a life of service and unselfishness are prime prerequisites. And where
they are lacking, not avails, and none of the great secrets can be imparted. ఇవి మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవి ఉండాలంటే ఎవరికైనా సరే ఈ పుస్తకం చదువుకోవాలన్నా, ఇందులో విషయం బోధపడాలన్నా. ఇవి లేకుండా మేము వచ్చేస్తామంటే అంటే స్కూల్ డ్రెస్ లేకుండా స్కూల్కి వస్తే ఎలా అయితే అక్కడ ఉన్నట్టు ఆయన రానిరో, అలాగే ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ లేకుండా మనం ఈ గ్రంథాలు కానీ ఈ చెప్పబడేటువంటి విషయాలు కానీ ఇవి బోధపడుచుకుందాం అంటే మనకు బోధపడేటువంటి విషయం కాదు. అవి ప్రధానంగా 4 పాయింట్స్ చెప్తున్నారు. ఈ 4 పాయింట్స్ అందరూ కూడా తప్పకుండా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అవి ఏమిటంటే, ఒకటి ఏ క్లీన్ మైండ్, ఏ ప్యూర్ హార్ట్, తర్వాత లవ్ ఆఫ్ ట్రూత్ అండ్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ సర్వీస్. ట్రూత్ అంటే సత్యము నందు, సత్యము దర్శించుట యందు, సత్యము నందు ఒక అమితమైనటువంటి ప్రేమభావం కలిగి ఉండాలి. అంటే ఎక్కువగా సత్యము మాట్లాడుట, సత్యమును చూచుట, సత్యము మాత్రమే వినడానికి ప్రయత్నం చేయడం. ఈ సత్యము నందు ఒక చక్కటి ఒక గౌరవము, ఒక భక్తి భావము కలిగి ఉండాలి మనం. లవ్ ఆఫ్ ట్రూత్ అన్నారు దాన్ని. తర్వాత అండ్ లైఫ్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఇవి ఉండి సర్వీస్ ఆస్పెక్ట్ ఉండాలి. ఈ 4 పాయింట్స్ బాగా గుర్తుంచుకోవాలి మనం. మళ్ళీ చెప్తాను. ఏ క్లీన్ మైండ్, ఏ ప్యూర్ హార్ట్, లవ్ ఆఫ్ ట్రూత్ అండ్ సర్వీస్, లైఫ్ ఆఫ్ సర్వీస్. తర్వాత అండ్ అన్సెల్ఫిష్నెస్, అదే సర్వీస్ చేస్తూ అన్సెల్ఫిష్గా ఉండడం అంటుండేది ఒకటి అలవాటు చేసుకో. ఎక్కువ సెల్ఫిష్గా థింక్ చేయడం, సెల్ఫిష్గా జీవించడం అంటుండేది నెమ్మదిగా తగ్గించేసుకో. ఏం పర్వాలేదు, గ్యారంటీ. మనం ఇన్సూరెన్స్ చేసుకున్నాడు ఎంత ధైర్యంగా అయితే ఉంటుంటాడో అంత ధైర్యంగానే ఉండొచ్చు. మనం అన్సెల్ఫిష్గా ఉంటే మనం ఎట్లా, మన కుటుంబం ఎట్లా అన్నటువంటిది అనుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు. చక్కగా ధైర్యంగా ఉండొచ్చు. అన్సెల్ఫిష్గా ఉండడం చేత ఇంకా బాగా ఉండగలుగుతాం మనం. ఈ రహస్యం బాగా గుర్తుంచుకోండి. అన్సెల్ఫిష్నెస్ అంటుంటది. ఈ 5 క్వాలిఫికేషన్స్ మనం మన జీవితంలో మనం పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఈ గ్రంథం యొక్క అసలు రహస్యాలు మనకి తెలియబడుతూ వస్తాయి. అది ప్యూరిటీ, లవ్, కైండ్నెస్, టు విచ్ reference has been made. Loving kindness. You might well say here, we have also been taught that there exist those who work in the 4 ethers and who undoubtedly perform magical deeds, yet who do not possess these essential purity and loving kindness to which references have been made. This is undoubtedly true. They belong to a group of workers in matter whom we call black magicians. ఈ ఎథరిక్ ప్లేన్స్ లో పనిచేస్తూ వాడిలో అన్సెల్ఫిష్నెస్ లేదనుకోండి, వాడిలో లవ్ ఆఫ్ ట్రూత్ లేదనుకోండి, వాడిలో ప్యూర్ హార్ట్ లేదనుకోండి, వాడిలో క్లీన్ మైండ్ లేదనుకోండి, అప్పుడు వాడు ఏమైపోతాడంటే బ్లాక్ మెజిషియన్ అయిపోతాడు. ఎథరిక్ ప్లేన్స్ లో వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అవి ఎలా తెలియబడుతున్నాయి, ఇవన్నీ రహస్యాలు అడుగు తెలుసు. కానీ వాడిలో ప్రేమభావం లేదు, అన్సెల్ఫిష్నెస్ లేదు, వాడిలో సెల్ఫిష్గా ఉంటున్నాడు వాడు. అందుకని వాడు ఏమైపోతాడంటే వాడిని బ్లాక్ మెజిషియన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇంత సెల్ఫిష్గాను వాడు, ఉదాహరణకి భాగవత ప్రవచనాలు చెప్పచ్చు, లేదా రామాయణం గురించి చెప్పచ్చు, లేదా వేదం చెప్పచ్చు అందరికీ, ఇవన్నీ చెప్పచ్చు. కానీ వాడిలో సెల్ఫిష్నెస్ ఉందనుకోండి, వాడు అప్పుడు ఏమైపోతాడు, వాడు బ్లాక్ మెజిషియన్ కింద ఉంటుంది. ప్యూర్ హార్ట్ ఉండాలి, క్లీన్ మైండ్ ఉండాలి. ఇవి ఉంటూ వాడు ఏమైనా చేస్తే ఉపయోగం. ఇవి లేకుండా వాడు ఏమైనా చేస్తుంటే అంటే నాకు మీరేం చేస్తారు, నాకు మీరేం పెడతారు, నన్ను ఎలా మీరు చూసుకుంటారు, ఇవన్నిటి మీద భావం ఎక్కువగా ఉండి వాడు రామాయణ ప్రవచనం చెప్తున్నాడు లేదా వేదం చదువుతున్నాడు. ఏం ఉపయోగం? ఏమీ లేదు. వాడు ఒక బ్లాక్ మెజిషియన్ అయిపోతాడు. అంటే అంతసేపు వాడికి పెట్టేటువంటి బట్టలు, వాడికి ఇచ్చేటువంటి ధనము, వీడి మీద వ్యామోహంతో వాడు రామాయణం చదువుతున్నాడు అంటే రాముడి గురించి వాడు ఏం అర్థం చేసుకున్నట్టు ఇంకా అట్లా. Black magicians, they are highly developed intellectually and can motivate mental substance or mind stuff such a manner that it can achieve objectivity or on the physical plane and bring about their deep latent intent. About this group, there is much misunderstanding and profound ignorance. It is perhaps as well. So black magicians అంటే దాని గురించి ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఇదంతా ఉంది. అదేంటో చెప్తున్నారు. Perhaps it as well, for their destiny is tied up with the future race, the 6th end, their end, and the cessation of their activities will come about in that far distant beyond, which is technically called the 6th round. Far distant beyond. ప్రస్తుతం ఎర్త్ ఈజ్ ఇన్ 4th round, 5th round లోకి వెళుతుంది భవిష్యత్తులో. దానికి అంతా ఆ రహస్యాలను కూడా మనకి కాస్మిక్ ఫైర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. 5th round లోకి వెళ్ళడానికి ప్రస్తుతం వీనస్ ప్లానెట్ ఇస్ ఇన్ 5th round. అందు గురించి వీనస్ ప్లానెట్ మనకి మన భూమికి చక్కటి గైడెన్స్ ఉన్నాను ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటిది.
So Venus planet యొక్క guidance చేత Earth will enter into 5th round. దాని తర్వాత Earth will enter into 6th round. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత 6th రౌండ్కి వెళుతుంది Earth. వెళ్ళేటప్పటికి అప్పుడు బ్లాక్ మెజిషియన్, వైట్ మెజిషియన్ అంటే చాలా సన్నటి పొరగా ఉంటుంది. అదేంటో చెప్తున్నారు. The final break or division between the so-called black and white forces for this particular world cycle will take place during the period of the 6th root race in the present round. దానికి కావాల్సినటువంటి బీజము 6th root race of the present round. ఈ ప్రెసెంట్ రౌండ్ లో మనం ప్రస్తుతం వీఆర్ ఇన్ 5th root race and 5th sub root race. 6th sub root race ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభం అవుతోంది. సో మానవుల్ని 7 రూట్ రేసెస్ గా విభజించారు. ఇవన్నీ మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం. సో ప్రస్తుతం 5th రూట్ రేస్, 5th సబ్ రూట్ రేస్ లో మనం ఉన్నాం. 6th రూట్ రేస్ లో ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మెజిషియన్స్ యొక్క ఇది చాలా చక్కగా, అంటే వాటిని సరిగ్గా అవగాహన చేసుకోగలిగేటువంటి దాంట్లోకి కావాల్సినటువంటి బీజం అప్పుడు పడుతుంది 6th రూట్ రేస్ లో. Towards the close of the 6th root race, before the emergence of the 7th, we will have the true Armageddon, about which so much has been taught. A small cycle corresponding to the final battle and the cleavage will appear during the 6th sub-race, which is now in process of formation. The world war, which has been just taken place, and our present cycle of separateness and upheaval do not constitute the real Armageddon. The war which is told to us in the Mahabharata and the present war had the roots of their trouble and the seeds of disasters which they brought about, one in the lower and one in the higher astral world. So ఈ మహాభారత వార్ కానీ లేదా ఈ వరల్డ్ వార్ కానీ ఇవన్నీ జరగడంలో ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మెజిషియన్ యొక్క రహస్యాలు ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఉదాహరణకి మహాభారత యుద్ధం మనం గమనిస్తే, మహాభారత యుద్ధంలో మనం గమనించుకుంటూ వస్తే అందులో ఎంతసేపు నా కొడుకులు బాగుపడాలి, నా కొడుకులు చక్కగా ఇదిగా ఉండాలి అన్నటువంటి రహస్యం ఎక్కువగా అందులో తెలియబడుతుంది. సో వేరస్ దీంట్లో ఉంటున్నటువంటి వాడు మనకి ధర్మరాజు, ఆయనేమో చక్కగా జీవుల గురించి ఆయన ఎలా అయినా సరే శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి మాట మీద ఉంటూ ఉండడం, శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానంగా ఉంటూ ఉండడం, దీని మీద ఉంటూ ఉండడం అంటుండదు ఆయన చేస్తుంటాడు. ఆయనకి ఎక్కడ కూడా నా తమ్ముళ్ళు బాగుపడాలి, నేను ఎట్లయినా సరే రాజ్యం సంపాదించాలి, ఇలాంటి భావం ఎక్కడ ఆయనలో లేదు. కనుక ఇవన్నీ మనం గమనిస్తే సో అక్కడ ఎక్కువగా ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా అక్కడ మనం గమనిస్తాం. సో ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అన్నటువంటి దానికి చెప్పినటువంటిది ఆ యుద్ధం అంత కూడా, దాన్నే ధర్మము అధర్మ యుద్ధంగా మనకి చెప్పారు. సో అలాంటిదే వరల్డ్ వార్ అన్నటువంటి భూమి మీద ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క విధానాలుగా ఇవన్నీ చెప్పారు. The war which is told to us in the Mahabharata and the present war has the roots of their trouble and the seeds of disaster which they brought about. Selfishness and desire of the lower order were the impulses back of them both. Selfishness to desire, ఇవే కదా కారణాలు. కనుక ఇవన్నీ కూడా మీకు 6th రౌండ్ లో గడిపేటికి ఇది ఉండదని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం. In the 6th root race, it will have the seeds of portentous disaster in the coordinated triplicity of mind, astralism, and physical nature, which will bring about a climaxing moment for the planetary duality. కనుక ఈ డ్యూయల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే నేను ఇతరం అన్నటువంటి దానికి ముగింపు ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే 6th రూట్ రేస్. 6th రూట్ రేస్ లో దాని ముగింపుకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఎర్త్ ఎప్పుడైతే కనుక 6th రౌండ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతుందో అప్పుడు నేను నాది అన్నటువంటిదిగా కాకుండా అందరం ఒకటి అన్నటువంటి భావంగా ఉంటారు. సకల జీవులు అలానే ఉంటారు. అదేమిట్రా అప్పుడు 4th రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి వాడు ఏమిట్రా వీడు ఇంత సెల్ఫిష్ గా ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు అన్నట్టుగా వాళ్ళు మన మీద జోకులు వేసుకుంటారు. అలా ఉంటుంది అప్పుడు టైం. Beyond that, we need not go, for the humanity of the 6th round will be so different in nature to us, and those who are differentiated into black and white forces will be so unlike what we now understand by the words that we need not concern ourselves with that far distant problem. Let it be remembered that the true black magician, refer not here to a person with a tendency to black magic, is a soulless entity. He is a being in whom the ego is, as we understood the term today, non-existent.
సో అప్పుడు ఉండేటువంటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనేటువంటి చాలా సన్న పొరగా ఉంటుంది. దాన్ని ఇప్పుడు మనం అంటే ఉదాహరణకి ఎలా ఉండొచ్చు అంటే మాక్సిమం ఉంటే నా దేశం వాడు ఇతర దేశం వాడను అలా ఏదో సన్నటి పొరగా ఉంటుంది అంతే బ్లాక్ అండ్ వైట్ మ్యాజిషియన్కి. అప్పుడు ఉండేటువంటి విధానాల గురించి ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు. ప్రస్తుతం ఈ బ్లాక్ అండ్ వాడు ఎవడుట అంటే హీఈస్ బీయింగ్ ఇన్ హూమ్ ద ఈగో ఈజ్ యాజ్ వి అండర్స్టాండ్ ద టర్మ్ టుడే నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్. ఎవడైతే కనుక ఈగో లేదా వాటిలో నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎందు విచ్చుకోకుండా అది ఉందనేటువంటి భావం లేకుండా ఉంటున్నాడు వాడే బ్లాక్. నేను అంటే ఏం లేదు పర్సనాలిటీ ఈ పేరు వెంకటరమణను ఇలా ఏదో పెట్టుకుని వాడు జీవిస్తున్నాడు అనుకోండి వాడు అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఆర్ looked and seldom grasped or told that they therefore do not exist in physical bodies. సో అందు గురించి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే దే డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఫిజికల్ బాడీస్. ఎందుకు ఫిజికల్ బాడీస్ లో ఉంటారంటే వాళ్ళు ఈగోగా వాళ్ళు ఉంటారు. నేనంటే ఫలానాగా వాళ్ళు ఉండడం అన్నట్టుగా ఉంటుంటుంది. అంటే ఈ దేహము ఇవి మాత్రం వీడికి ఫిజికల్ ఆస్ట్రల్ మెంటల్ ఇదే చెప్తే దానికి పైన సంబంధించినటువంటి రహస్యం వాడికి అసలు తెలియదు. దాని గురించి అసలు వాడు ఊహ కూడా వాడికి అందదు. బ్లాక్ మ్యాజిషియన్ వీడు ఎంతసేపు ఫిజికల్ ఆస్ట్రల్ మెంటల్ వీడి బేస్డ్ గానే ఉంటుంటాడు. అందు గురించి వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ ఓవర్లుక్డ్ అండ్ సెల్డమ్ గ్రాస్ప్డ్ ఆర్ టోల్డ్ దట్ దే దేర్ఫోర్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఫిజికల్ బాడీస్. దేర్ వరల్డ్ ఈస్ ever the world of illusion. They work from the lower mental plane or desire matter and on the sentient desire bodies of those on the physical plane who are swept by delusion and held in the bonds of extreme selfishness and self-centeredness. What the ignorant call a black magician on the physical plane is only some man or woman sensitive to or en rapport with a true black magician on the astral plane. So ఎవడైతే ఈ విధంగా ఉంటుంటాడో వాడు en rapport with a ట్రూ బ్లాక్ మ్యాజిషియన్. ఫిజికల్ బాడీని మాత్రమే నేనుగా అనుకుని జీవించేటువంటి వాడు ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ లో వాడు దానికి సంబంధించినటువంటి కోరిక అంటే నా దేహం బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి, నేను మాత్రమే బాగుండాలి అన్నటువంటి భావముగా ఎక్కువగా వడుకుంటాడు. అలా అంటుంటాడు. This relationship is only possible when there have been many lives of selfishness, low desire, perverted intellectual aspiration, and love of the lower psychism, and this only when the man has been held willingly in thrall by them. Such men and women are few and far between, for unadulterated selfishness is rare indeed. Where it exists, it is exceedingly potent, as are all one-pointed tendencies. ఇలాంటిది బాగా పెరిగిపోయింది. ఉదాహరణకి ఇది బాగా పెరిగిపోతే మనం మందరజాలలో చెప్పబడినటువంటి రక్తస్రావం బాగా పెరిగిపోయాడికి ఇది ఎట్లయినా సరే నేను వీళ్ళందరి మీద ఇది చేసుకోవాలని చెప్పి బ్లాక్ మెజిషియన్ అంటాడు. దాంట్లో కూడా దిగిపోతాడు. అలా కొన్ని జన్మలు ఇలా సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ ఇలా పెరిగిపోయింది అనుకోండి. బాగా స్లోగా వాడికి ఎన్నో ఇబ్బందులు పాలవడం ఇలాంటికి సంబంధించినటువంటి సినిమాలు కూడా మనకు వస్తుంటాయి. అలా వాడికి ఒక కక్ష అంటుంటుంది. అలా పెరిగిపోయి వాడు జీవులందరికీ కూడా కష్టపెట్టాలి. వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ఊరికినే వదిలేయకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ ట్రబుల్స్ చేద్దాం అనేటువంటి భావం వాళ్ళలో పెరిగిపోతుంది. అలా పెరిగిపోయి వాళ్ళప్పుడు బ్లాక్ మెజిషియన్స్. The clue to the requirement of a more esoteric kind is given to us in Rule-13. The magician must recognize the four. He has presumably built up a fine character. He has educated himself for service. So Rule-13 లో magician must recognize the four. ఈ 4 ఉన్నటువంటి ఎథరిక్ ప్లేన్స్ ని చక్కవాడు రికగ్నైజ్ చేసుకోగలగాలి. చక్కవాడు he has presumably built up a fine character. చక్కటి జీవన విధానం కలిగి ఉంటారు. అదొకడు ఎప్పుడు కూడా he has educated himself for service. His aspiration is true and steady. వీడు చక్కగా సర్వీస్ మోటివ్గా ఉండాలి. ఆస్పిరేషన్ వీడు చేరదాం అనుకున్నటువంటి తిరుమల కొండకి వెళ్దాం అనుకునేటువంటి పరిగెడుతూ ఎక్కుదామనంటే నీకు కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేస్తారని ఆయన నామం జపించుకుంటూ నెమ్మదిగా వెళ్దాం. ఎంత తొందరగా నేను వెళ్ళిపోయానటువంటి భావం ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు. ఈ రకంగా ఎంత తొందరగా వెళ్ళిపోయానంటే నిన్ను దేవుడు అంత తొందరగా నేను కింద పంపించేద్దాం అనుకుంటున్నాడా అనుకోండి. అంతే 6 గంటలు ఎక్కానంటే అంటే వెరీ గుడ్. 3 గంటలు ఎక్కేసానంటే పాపం వాడు ఇంకో 3 గంటలు స్వామి యొక్క సాన్నిధ్యం వాడు అనుభవించలేకపోయాడు. హాయిగా మెట్లు ఎక్కుతూ ఆ చుట్టూ ఆ పరిసరాలు అవన్నీ చూసుకుంటూ అలా ఎక్కాడు అనుకోండి. వాడు ఎక్కడెక్కడ స్వామిని చూడవచ్చు. ఆ పైన అక్కడ ఎక్కడోనే ఉన్నాడు అనుకోకూడదు. ఆ చుట్టూతో ఉన్నటువంటి ఆ చెట్లు చాములు వాటి అన్నిట్లోనూ స్వామిని అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళడానికి అలా మనం పెడుతుంటాం.
కనుక స్టడీగా ఉండాలి మన ప్రయాణం. అంతే హర్రీ బర్రీగా ఉండకూడదు ఈ సాధనలో. వేర్ ఇట్ ఎక్సెస్ స్టడీ. హీ ఈస్ లివింగ్ purely and unselfishly. He has mastered somewhat the meaning of meditation. He now has to begin to train himself to what is called occult recognition. వీడు చక్కగా అక్కల్ట్ రికగ్నిషన్, ఎథరిక్ బాడీస్ అన్నటువంటి వాటి గురించి చక్కగా వీడు తెలుసుకోవాలి. దీని గురించి మనకి ట్రీటైస్ లో కూడా, ట్రీటైస్ ఆన్ కాస్మిక్ ఫైర్ లో కూడా చెప్పారు. అందులో ఏం చెప్పారో ఇక్కడ ఆయన 4 పాయింట్స్ రాశారు. అవి ఒకసారి చదువుకుందాం మనం. This means literally that the magician must be in a position to discriminate between the different ethers and to note the special hue, the different levels, thereby ensuring a balanced building of the shadow. He recognizes them in the occult sense that he is he, that is, he knows their not and he, and is aware of the particular type of energy they embody. Enough emphasis has been laid upon the fact that the 3 higher levels of the etheric plane are of vibratory communication with the 3 higher planes of the cosmic physical plane. So ఈ ఎథరిక్ బాడీని చక్కగా అవగాహనలో పెట్టుకుంటే ఈ కాస్మిక్ ఫిజికల్ ప్లేన్ లో ఉండేటువంటి 7 సబ్ ప్లేన్స్ చేతే మన సౌరమండలం ఏర్పడింది. మన సౌరమండలం సంబంధించిన 7 ప్లేన్స్ కూడా కాస్మిక్ ఫిజికల్ ప్లేన్ నుంచి వచ్చినటువంటిది. కనుక వీడిలో ఉన్నటువంటి ఎథరిక్ ప్లేన్స్ ని వీడు చక్కగా వీడు సాధనలో వాటిని చక్కగా వీడు తెలుసుకుంటూ రాగలుగుతుంటే అప్పుడు కాస్మిక్ ఫిజికల్ ప్లేన్ లో ఉన్నటువంటి హయ్యర్ 3 ప్లేన్స్ వీడికి తెలియదు. అంటే అవి కూడా 4 ఎథరిక్ ప్లేన్స్, దాని కింద ఉన్నటువంటి 3 సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసియస్. ఆ కాస్మిక్ ఫిజికల్ ప్లేన్ లో ఉన్నటువంటి 4 సబ్ ప్లేన్స్, ఈ వీటిలో ఉన్నటువంటి 4 ఎథరిక్ సబ్ ప్లేన్స్, వీటిని చక్కగా తెలుసుకుంటే సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సౌరమండలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు, వీటికి వాటికి ఉన్నటువంటి అనుసంధానం ఇవన్నీ చక్కగా తెలియబడతాయి. సృష్టిలో ఉన్నటువంటి రహస్యం వీటికి చక్కగా బోధపడుతుంది. అదనమాట ఇక్కడ విషయం. దాని గురించి వాటిని చక్కగా తెలుసుకోండి అంటారు. అండ్ they have been called in the occult books the inverted tetrarchies. It is this knowledge which puts the magician in possession of the 3 types of planetary force and their combination of the 4th type, and thus releases for him that vital energy which will drive this idea into objectivity. Okay, ఈ వైటల్ ఎనర్జీ అంటుంటే వీడికి చోట్లో ఉంటుంది. దాంతో వీడికి అంటే ఎథరిక్ బాడీతో ఎప్పుడైతే వీడు అనుసంధానం చెందడం వీడు చేసుకుంటూ వస్తాడో చోట్లో ఉన్నటువంటి దాంతో వీడికి లింకప్ వచ్చి చక్కగా వీడిలో ఈ విచ్ విల్ డ్రైవ్ ద ఐడియా ఇంటూ ఆబ్జెక్టివిటీ. వీడు వైటల్ ఎనర్జీ, సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఎథరిక్ ఎనర్జీని వీడిని చక్కగా వీడు దర్శించుకోవడం చేత అది ఆబ్జెక్టివిటీలోకి ఎలా దిగుతుంది అనేటువంటి నష్టం. At the different times of force meet and coalesce, a dim shadow force cloth itself upon the vibrating astral and mental sheet, and the idea of the solar angel is attaining definite concretion. దాని చేత ఏమవుతుందంటే ఆస్ట్రల్ గా ఉంటుండేది డెఫినెట్ కాంక్రీషన్ లోకి దిగుతుంది. సో ఈ రహస్యాలన్నీ కూడా చక్కగా అసలు భావముగా ఉంటుంటది ఎలా పదార్థములోకి రూపంగా తయారవుతున్నటువంటి రహస్యం. ఇవన్నీ కూడా తెలియాలంటే ముందు ఎథరిక్ ఎనర్జీ, ఎథరిక్ బాడీస్ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వీడికి అవగాహనలోకి రావాలి. The obvious most apparent meaning is therefore recognition of the 4 ethers, but this is in its turn dependent upon other meanings and based upon the recognition of the other quaternaries. I would like to give a short resume of some of the qualifications needed by the white magician and of some of the recognitions which will gradually emerge in his consciousness. First, he must recognize the 4 that constitute the one. In other words, the 4 quaternaries that he must know and know well, in that which he is essentially himself. సో ఈ 4 ఈథర్స్ గురించి వీడికి తెలియాలంటే 4 గా ఉంటున్నటువంటి మిగిలిన రహస్యాలు వీడికి తెలియాలి. అప్పుడు ఎథరిక్ ప్లేన్స్ గురించి వీడికి చక్కగా వీడికి తెలియబడుతుంది అంటే. సో అలా వీడిలో 4 క్వాటర్నరీగా ఉన్నటువంటి రహస్యాలు ఏమిటనేటువంటి చెప్తాను. ఒకటి ఫిజికల్ బాడీ, సెన్సిటివ్, ఎమోషనల్ నేచర్, మైండ్ అండ్ సోల్. ఈ 4 గురించి చక్కగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఫిజికల్ బాడీ మన దేహం, దీన్ని నడుపుతూ ఉన్నటువంటి మనలో ఉన్నటువంటి ఎమోషనల్ బాడీ, దాని గురించి తెలుసుకోండి అన్నారు. తర్వాత మైండ్, మన యొక్క మానసిక కక్ష ఎలా ఉంటుంది దీన్ని తెలుసుకుంటాం. దానికి పైన ఉన్నటువంటి సోల్ ఆస్పెక్ట్. ఈ 4 రహస్యాలు చక్కగా తెలుసుకోండి. అప్పుడు ఎథరిక్ ప్లేన్స్ లో గురించి మీకు చక్కగా తెలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అది ఫస్ట్ పాయింట్.
Second point is soul, mind, brain, and the outer world of forces. అలాగే రివర్స్, సోల్ నుంచి మైండ్ మీద పడుతుంది ఇంప్రెషన్, మైండ్ నుంచి బ్రెయిన్ మీద పడుతుంది, బ్రెయిన్ ద్వారా అది ఫోర్సెస్ గా అది వస్తుంది. వీడు ఎదుటివాడితో మాట్లాడడం అన్నా లేదా ఒక పని చేయడం అయినా సరే దీనికి ఇంపల్స్ బ్రెయిన్ నుంచి వస్తున్నటువంటిది. ఆ ఫోర్సెస్ ని గమనిస్తూ ఉంటే ఈ పైన ఉన్నటువంటి మూడు ఈ ఫోర్సెస్ లేదా భౌతికంగా చూస్తున్నటువంటిది యాక్షన్ అని అంటారు చూసారా. యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి పైన మూడు, సోల్, మైండ్, బ్రెయిన్, యాక్షన్. ఈ నాలుగిటిని మీరు గమనించడం అంటుండేది ప్రారంభించండి అన్నారు. తర్వాత ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ లో ఎలా చూడాలంటే దీన్ని స్పిరిట్, సోల్, బాడీ అండ్ బాడీ విత్ ఇన్ ద గ్రేట్ హోల్. ఇంకా దీన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే స్పిరిట్ ని దర్శించండి. దర్శించడం అంటే ముందు అసలు ధ్యానం చేతి ఇదంతా ఉందనేటువంటి ప్రశ్న. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ సోల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ మీలో ఉంది. ఈ నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎక్కడి నుంచి దిగి వచ్చింది, దాన్ని స్పిరిట్ గా దర్శించాలి. ఈ స్పిరిట్, సోల్, బాడీ ఈ మూడు ఉన్నాయి. సోల్ అనేటువంటిది స్పిరిట్ నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి, నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే స్పిరిట్ నుంచి వచ్చింది. స్పిరిట్ అంటే వీడిలో ఉన్నటువంటి దైవాంశము. సో దైవాంశం చేత వీడు జీవుడు అనేటువంటి వాడు నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞగా ఉన్నాడు. అది కాకుండా లోవర్ అయ్యా వాడు బాడీ. ఈ మూడు ఉన్నాయని దర్శించండి మీలో. దర్శించిన తర్వాత ఇదంతా కూడా ఒక గ్రేటర్ హోల్లో ఉంది. ఇదంతా కూడా వీటన్నిటికీ అతీతుడుగా ఉన్నాడు. సో ఈ నాలుగింటిని దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ మూడు హోంవర్క్స్ ఇచ్చారు మనకు ఆయన. తర్వాత దిస్ ప్రిసపోజెస్ రియల్ స్పిరిచువల్ అటైన్మెంట్ అండ్ ది కెపాసిటీ దేర్ఫోర్ టు ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ సోల్. సో ఇది చేయడం చేత వీడు సోల్ లెవెల్లో వీడు వర్క్ చేయగలుగుతారు. అంటిల్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ అచీవ్డ్, one can be an aspirant to the practice of white magic, but one is not as a white magician. We practice చేయడం చేత వీడు ఒక వైట్ మ్యాజిక్ దానిలో దిగుతాడు. ఇంకా వీడు వైట్ మెజిషియన్ అవ్వలేదు. మెజిషియన్ ఇస్ డిఫరెంట్, మ్యాజిక్ ఇస్ డిఫరెంట్. సాధకుడు యోగ సిద్ధి అంటారు కదా మనకు మాస్టర్ గారు. ఆ యోగ సిద్ధి అంటే వైట్ మెజిషియన్, వాడు మ్యాజిక్లు చేస్తున్నాడు. అది సో ఆ యోగ సిద్ధి కాదు, యోగ సాధనకు సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా. సెకండ్, he must recognize the city that stands four square. He must understand the meaning of man, the cube, and this in three ways. The city that stands four square. ఏంటిదా ఈ సిటీ దట్ స్టాండ్స్ ఫోర్ స్క్వేర్? ఇది ఫోర్ స్క్వేర్ గా ఉంది సిటీ అంటే ఒక క్యూబ్ అన్నారు. సో ఈ క్యూబ్ గా ఉన్నటువంటి మానవుడు ఒక క్యూబ్ అండి. ఈ క్యూబ్ ఏంటో దర్శించండి అన్నాడు. క్యూబ్ అనేటువంటి దానికి ఎంతో రహస్యాలు ఉన్నాయండి క్యూబ్ గురించి. ఈ క్యూబ్ అనేటువంటిది మనకి ఏంటంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ది బేస్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ కేమ్ ఇంటూ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇది స్క్వేర్, మూడు స్క్వేర్లే ఒక క్యూబ్ అయింది. మీరు దర్శించుకోండి. 3 4 12. సో ప్రతి దాంట్లోనూ 4 4 4 గా వచ్చినటువంటిది, ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్ గా దిగి వచ్చినటువంటిది క్యూబ్. అందురించి అన్నిటి యొక్క అందరి చాలా సీక్రెట్ గా జరిగేటువంటి క్రతువులు అన్నింటిలోనూ క్యూబ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా వాడతారు. తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి రహస్యమే మీరు షిరిడి సాయిబాబా గారి దగ్గర, ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఇటుక అనేటువంటిది పెట్టుకుని ఉండేవారు. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్యూబ్, అక్కడ ఉద్దేశం అది. ఆ క్యూబ్ అనేటువంటి దానికి ఎంతో రహస్యాలు ఉంటాయి. గురించి క్యూబ్ మోడల్లోనే మనకి గర్భాలయ నిర్మాణం ఉంటుంది యాక్చువల్గా. అంటే అది 3 స్క్వేర్స్ మేక్ క్యూబ్. సో పైన ఒక స్క్వేరు, గోడలు ఒక స్క్వేరు, భూమి ఒక స్క్వేర్. ఈ వీటిలో గర్భాలయ నిర్మాణం అనేటువంటి చేస్తారు. దాని మీద వచ్చేటువంటిది ట్రయాంగిల్. సో ఆ క్యూబ్ అనేటువంటిది దానికి చాలా సింబల్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ఎ క్యూబ్ అన్నారు ఇక్కడ. మ్యాన్ ద క్యూబ్ అన్నారు. సో అండ్ దిస్ ఇన్ 3 ways. అది 3 ways గా ఎలా తెలుసుకోవచ్చో మనం చెప్తాం. హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, హిస్ ఫెల్లో మ్యాన్ ఇన్ రిలేషన్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ద హోల్. వీడు పక్కన ఉన్నటువంటి వాడు, చోట్లో ఉన్నటువంటి అంతర్యామి. 3గా తెలుసుకోండి. హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, వీడు హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఫిజికల్, ఆస్ట్రల్, మెంటల్. ఇది తర్వాత థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఫోర్త్ కింగ్డమ్ ఇన్ నేచర్, ద హ్యూమన్ కింగ్డమ్, viewing that entire kingdom as an entity, an organized life functioning on the physical plane, indwelt by soul and animated by spirits. The fourth kingdom in nature, the human kingdom. The human kingdom అనేటువంటిది ఒకటి.
3 అన్నారు కదా, ఈ 3గా తెలుసుకోండి. హ్యూమన్ బీయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా మనం దర్శించినప్పుడు అది 4గా ఉంది. మళ్ళీ ఫిజికల్, యాస్ట్రల్, మెంటల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2, లోవర్ మైండ్, హయ్యర్. అలా అలాగే వీడు హిస్ ఫెల్లో మెన్ ఇన్ రిలేషన్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ద హోల్. ఇది ఒకటి. తర్వాత మూడోదేమో 4th కింగ్డమ్ లో వచ్చినటువంటి మానవుడు. ద ఎంటైర్ కింగ్డమ్ యాజ్ అన్ ఎంటిటీ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ లైఫ్ ఫంక్షనింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్. సో ఈ ఫిజికల్ ప్లేన్ లో వీడు ఒక ఆర్గనైజ్డ్ లైఫ్ అనేటువంటిది వీడికి ఇవ్వబడింది. వీడు ఒక చక్కటి జీవన విధానము ఇదంతా కూడా వీడికి చెప్పబడినటువంటిది. ఇన్వెల్ట్ బై సోల్. ఇది సో వీడు సోల్ చేత తెలియబడవలసినటువంటి వాడు. సోల్ వీడు యాక్చువల్ గా వీడికి ఇవ్వబడినటువంటి దేహము. ఇది తెలుసుకొని ఉండండి. తర్వాత యానిమేటెడ్ బై స్పిరిట్. దీంట్లో స్పిరిట్ దైవాంశము ఉంది, ఇది ఉంది. రథంలో కృష్ణుడు ఉంటాడు, అర్జునుడు ఉంటాడు. కేవలం అర్జునుడు ఒక్కడే కదండి యోంది నడిపేది కదా, అర్జునుడే ఒక్కడే విడిపోయి యుద్ధం చేసేయచ్చు కదా అంటే కుదరదు. కృష్ణుడు అర్జునుడు కలిగినటువంటిదే ఈ రథం. This means therefore that as a man he is responsive to his kind and is aware also of the purpose of the kingdom to which he belongs. He is responsive to his kind and is aware of the purpose of the kingdom to which he belongs. This can best be expressed in some wonderful words from an ancient writing in the Master's Arches. It is said to date back to early Atlantean times. The material on which the writing, దీని గురించి ఇంకొన్ని రహస్యాలు మనకి అట్లాంటియన్ డేస్ లో కొన్ని రైటింగ్స్ అనేటువంటివి ఇచ్చారు. అట్లాంటియన్ డేస్ అంటే ఆ రైటింగ్స్ అనేటువంటివి మనకి సంస్కృతంలో కూడా దొరకవండి. ఎందుకంటే సంస్కృత భాష పుట్టడానికి ముందు ఉన్నటువంటి జరిగినటువంటి రహస్యాలు ఇవి. అందు గురించి అవి ఏంటో వాటిని వీలున్నంత వరకు మీకు అసలు దీని రహస్యాలు అయితే ఎక్కడ నిక్షిప్తమే ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ సంబళ. అవన్నీ కూడా సంబళ గ్రామంలో ఉన్నాయి. దాని నుంచే తీసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి ప్రస్తుత పుస్తకాలన్నీ కూడా. సో అసలు రహస్యం ద సీడ్ ఆఫ్ ఆల్ విజ్డమ్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ సంబళ. అదే ఇక్కడ ద మెటీరియల్ ఆన్ విచ్ ద రైటింగ్ ఫౌండ్ ఈస్ సో ఓల్డ్ అండ్ సో ఫ్రేల్ దట్ ఆల్ దట్ ద మాస్టర్స్ దెమ్సెల్వ్స్ కెన్ టచ్ అండ్ సీ ఈస్ ఏ ప్రెసిపిటేషన్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఆల్ దట్ దాని యొక్క ప్రెసిపిటేషన్, దాని యొక్క ఉత్తర రూపమే, పూర్వ రూపం ఎక్కడుందంటే సంబళ గ్రామంలో. The original being kept at Shambhala. It runs thus with certain deletions which it is wiser not to insert. It runs thus with certain deletions. కొన్ని అక్కడక్కడ గ్యాప్స్ ఇచ్చుకుంటూ నేను చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు విషయం అవి ఫిల్ చేయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయకండి. Which is wiser not to insert. సో ఈ గ్యాప్స్ ని ఇచ్చినటువంటి వీటిని ఇలానే మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి వీటిని. ఎందుకంటే అక్కడ పదం అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి భాష కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి భావమునకు హయ్యర్ గా ఉన్నటువంటి విషయం అది. అందుగురించి దాన్ని వీటిలోకి కన్ఫైన్ చేద్దాం అనేటువంటిది ప్రయత్నం చేయకండి. అందుగురించి అక్కడ గ్యాప్ గా వదిలేసేయండి. అక్కడ సైలెన్స్ గా ఉండడానికి మీకు దాంతో లింకప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఆ పదాలు. అందుగురించి వాటిని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చాలా సీక్రెట్ వర్డ్స్ కూడా. At the 4 corners of the square, the 4 angelic gap are seen. 4 corners of the square, the 4 angelic gap are seen. Dash bit are seen. Orange they are, but veiled in rose lights. ఇది orange they are. 4 corners. అదే ఇందుకు చెప్తున్నటువంటి gap. Dash are seen. Orange they are orange. బట్ వెయిల్డ్ ఇన్ రోసీ లైట్స్. వాళ్ళు ఎటువంటి క్లాత్ వేసుకున్న ఎటువంటిదిగా వాళ్ళ చర్మం ఎంత ఉందంటే రోసీ లైట్. సో ఆరెంజ్ రోసీ లైట్. ఆరెంజ్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఆరెంజ్. దే ఆర్ వెయిల్డ్ బై రోసీ లైట్. విత్ ఇన్ ఈచ్ ఫార్మ్ ద ఎల్లో ఫ్లేమ్ ఇస్ సీన్. వాళ్ళల్లో ఏ కాంతి దర్శనం పడుతుంది అంటే ఎల్లో లైట్ ఇస్ సీన్, హిరణ్యవర్ణం. అండ్ రౌండ్ ఈచ్ ఫార్మ్ ద బ్లూ. వాళ్ళ చుట్టూతా తెలియబడుతున్నటువంటిది బ్లూ. దీని ఒక చక్కటి కాంబినేషన్ గా మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ అలా ఉంటుంటే కనుక అప్పుడు మనకి ఎథరిక్ ప్లేన్స్ గురించి చక్కటి అవగాహన. ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ 4 words they utter forth, 1 for each human race, but not the sacred sound which brings forth the 7th. అది దే అటర్ 4 words ఉన్నాయండి. 4 పదాలు ఉన్నాయి. దే అటర్ 4, 1 for each human race.
but not the sacred sound which brings the fourth, the seventh. సో సెవెంత్ దానికి సంబంధించినటువంటిది కాదు, ఈ 4 కూడా ఈథరిక్ వాటికి సంబంధించినటువంటిది. 4 races భూమి మీద. 2 words have died away, 4 sound today. 2 died away, 4 sound today అన్నదాన్ని. 1 sounds in realms so high that man can enter not as man. Thus are the 7 words of man ringing around the square, passing from mouth to mouth. Passing from mouth to mouth. 2 words died annaru. 4 sound today annaru. 1 sounds in realms so high that man can enter not as man. అంటే చాలా హయ్యర్ రిచువల్స్ కి సంబంధించినటువంటి పదాలు ఇవన్నీ కూడా. అందు గురించి వీటిని మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ లోకి వాటిని మనం వీటిలోకి దింపుకోవడం కన్నా ఈ పదాలను ఉచ్చరించుకుని అలా ధ్యానంలో ఉంటూ ఉంటే మనకి బోధపడేటువంటిది, లేదా మనకి ఈ మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్ గా ఉన్నటువంటి శంబళ గ్రామంతో మనకి లింకప్. అప్పుడు మనకు చక్కగా ఈథరిక్ ప్లేన్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మనకి దర్శనం అవుతాయి. ఇలాంటి పదాలు మనం ఉచ్చరించుకుంటూ కూర్చొని అలా మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇవి అందరికీ చెప్పేటువంటి పదాలు కాదు, గురించి ఈ విషయాల్లో మనం జాగ్రత్త వహించాలి. Thus are the 7 words of man ringing around the square. So the next ఏంటంటే each day of man the words take form and different scene. In dash the words will be as follows. Each day of man the words. సో ఇవి మానవుల్లో ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ దానిలో ఒక్కొక్క ఇదిగా దిగి వస్తుంటాయి. ఇవి అవి 4గా చెప్పారు. మళ్ళా 4 దిక్కులకి 4గా చెప్పారు. ఇవి ఫ్రమ్ అవుట్ ది నార్త్ ఎ వర్డ్ ఈస్ చాంటెడ్ ఫోర్త్ విచ్ మీన్స్ డాష్ బీ ప్యూర్. ఉత్తర దిక్కుగా మనకు కొన్ని పదాలు అనేటువంటివి వస్తాయి. వాటిని బీ ప్యూర్, డాష్ అండ్ డాష్ బీ ప్యూర్. సో వాటిని ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోకి దించుకుందాం అనేటువంటి ప్రయత్నం చేయట్లేదు ఇక్కడ నేను కూడా. వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే మనం ఫ్రమ్ ది సౌత్ ద వర్డ్ పీల్స్ అవుట్ ఐ డెడికేట్ అండ్ డాష్. ఫ్రమ్ అవుట్ ది సౌత్ ది వర్డ్ పీల్స్ అవుట్. దక్షిణ దిక్కుగా ఉచ్చరింపబడేటువంటి పదం ఐ డెడికేట్ అండ్ డాష్. ఐ డెడికేట్ అండ్ అని చెప్పి ధ్యానంలో కూర్చోండి అంతే. I dedicate and చెప్పి సైలెంట్ అవ్వండి. తర్వాత from out the east bringing a light divine the word comes swinging round the square love all. ఈస్ట్ వైపు ఇది మాత్రం దీనికి డాషెస్ ఏం లేవు. దీంట్లో ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతిని దాన్ని ఎలా దర్శించండి అంటే లైట్ డివైన్ ద వర్డ్ కమ్స్ స్వింగింగ్ రౌండ్ ద స్క్వేర్. 4 దిక్కులుగా అది తిరిగి మిమ్మల్ని చేరేటువంటిది ఏంటంటే లవ్ ఆల్, ప్రేమ. ఫ్రమ్ అవుట్ ది వెస్ట్ ఆన్సర్స్ ఈస్ థ్రోన్ బ్యాక్ ఐసా. సో వెస్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేటువంటిది దానికి సమాధానం. ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేటువంటిది ఏంటి లవ్ ఆల్. వెస్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేటువంటిది ఐసా. నార్త్ సైడ్ నుంచి వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే డాష్ బీ ప్యూర్. సౌత్ సైడ్ నుంచి వచ్చేది ఏంటంటే ఐ డెడికేట్ అండ్ డాష్. చక్కగా ఇలా మనం మీరు దీన్ని ఎలా మనం ధ్యానం చేయొచ్చు అంటే ఒక స్క్వేర్లో మీరు కూర్చున్నట్టుగా ధ్యానం చేయండి. మీ చుట్టూదా ప్రదేశం అంతా కూడా ఒక స్క్వేర్గా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో, లేదా ఒక స్క్వేర్గా ఉన్నటువంటి ఒక క్యూబ్ మోడల్లో. అందు గురించి గర్భాలయంలోకి తీసుకెళ్ళి కొందరికి ఇనిషియేషన్స్ చేస్తారు. ఎందుకంటే బికాస్ క్యూబ్ అన్నటువంటిది ఇనిషియేషన్ చాలా హయ్యర్. అందు గురించి ఇక్కడ క్యూబ్ అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కొందరికి ఇనిషియేషన్స్ చేసేటప్పుడు గర్భాలయంలోకి తీసుకెళ్ళి ఇనిషియేషన్ చేస్తారు. సో అలా ఇనిషియేషన్ అటువంటిది అవుతుంది. సో ఈ గర్భాలయంలో ఉన్నప్పుడు మీ చుట్టూ ఒక స్క్వేర్గా ఉన్నట్టు మీరు ధ్యానం చేయండి. అక్కడ అలాంటి ప్రదేశానికి మీకు అవకాశం ఉంటే వెళ్ళండి. వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని చక్కగా ధ్యానంలో కూర్చోండి. ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఇందాక ఫస్ట్ 4 కలర్స్ చెప్పారు మనకి. 4 కలర్స్ని కాసేపు ఒక పూట అలా, లేదా ఒక రోజు అలా 4 కలర్స్ మీద అలా ధ్యానం నిలుపుకోండి. నెమ్మదిగా ఇంకో పూట మనకి 4 కార్నర్స్ నుంచి 4 ఏంజలిక్ ఆర్సిన్ అని చెప్పి 4 వచ్చాయి. 4 వర్డ్స్ వచ్చాయి. అందులో ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక్కొక్క ఇదిగా తెలియబడుతుంది అని చెప్పినటువంటి రహస్యాన్ని ధ్యానం చేయండి. అంటే ఒక 4గా సృష్టి అనేటువంటి దిగి వచ్చింది. ఇలా ఒకటి పెట్టుకోండి, పరా పశ్యంతి మధ్యమ వైఖరి. ఈ 4గా దిగి వచ్చినటువంటి రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే మీరు
తూర్పుగా దిక్కు తిరిగి దాని వైపుగా మీరు ధ్యానం చేయండి. ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు అదేంటి లవ్ అన్నటువంటి విషయాన్ని ధ్యానం చేయండి. లవ్ ఆల్ అన్నటువంటి రహస్యం తూర్పు దిక్కుగా మనకు అందివ్వబడుతున్నటువంటి రహస్యాన్ని తెలుసుకోండి. అలాగే దక్షిణ దిక్కుగా మీకు వస్తున్నటువంటి దానికి ఐ డెడికేట్ అన్నటువంటి దాన్ని ధ్యానం చేయండి. నార్త్ సైడ్గా వస్తున్నటువంటి దానికి మనం డాష్ బి ప్యూర్ అంటే రహస్యాన్ని ధ్యానం చేయండి. ఫస్ట్ నార్త్ మొదలుపెట్టి సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ ఇలా ఇచ్చారు మనకి. ఈ రహస్యాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. వెస్ట్ వైపు తిరిగేటికి ఐ సార్ ఈ 4ని చక్కగా మనం ధ్యానం చేసుకోవడం అంటుంది చేయండి. దిస్ ఇస్ ఎ ఫెయింట్ ఎఫర్ట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దీస్ ఏన్షియంట్ అట్లాంటియన్ ఫ్రేజెస్. ఇది చాలా కష్టపడి నేను వీటిని ఇంగ్లీష్ పదాల్లోకి నేను మార్చడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను. ఎందుకంటే వీటికి సంబంధించిన సంస్కృత పదాలు కూడా మనకేమీ లేవండి అని చెప్తున్నారు ఆయన. హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది present hierarchy, but in the thoughts of purity, dedication, love and service are summed up the nature and destiny of man, and it should be remembered that they do not stand for so-called spiritual qualities, but for potent occult forces dynamic in their incentive and creative in their self. This should be pondered on carefully by all aspirants. ఈ విషయం బాగా గుర్తుంచుకోండి అంటున్నారు. ఏంటంటే ప్యూరిటీ ఉండాలి. థాట్స్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ, డెడికేషన్, లవ్ అండ్ సర్వీస్ ఆర్ సమ్డ్ అప్ ద నేచర్ అండ్ ద డెస్టినీ ఆఫ్ మ్యాన్. ఇది ఉండాలి మనకి ఎప్పుడు కూడా. ఇవి లేకుండా మనం వీటిలోకి మనం వస్తామనంటే మనం అనర్హులం వాటికి. అవి ఏవి మనకి ఏం జరగవు ఇవేవి లేకుండా మనం వస్తే. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ దే డు నాట్ స్టాండ్ ఫర్ ద సో కాల్డ్ స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ, but for potent occult forces dynamic in their incentive and creative in their result. This should be pondered on carefully. So ఇవి మనం కలిగి ఉండి they do not stand for so called spiritual qualities. సో స్పిరిచువల్ క్వాలిటీస్ నాకు ఆ వేదాలు వచ్చు, ఈ వేదాలు వచ్చు, లేదా నేను అంత సిద్ధిని సాధించాను ఇలాంటివి ఉంటే కాదండి. ఇవి ఉండాలి బేసిక్గా. ఇప్పుడు చెప్పబడినటువంటి ఇవి ఉంటే మాత్రమే ఇవి తెలియబడతాయి, లేకపోతే ఏమీ ఉపయోగం లేదా. దిస్ షుడ్ బి పాండర్డ్. We have consequently with their 4 added to the first one, spiritual attainment, 5 of the qualifications of the white magician. Spiritual attainment. సో ఈ 4 కలిగితే దానికి పైన ఉంటుంది స్పిరిచువల్ అటైన్మెంట్. ఆ అటైన్మెంట్ ఉంటుంది వస్తుంది. ఈ 5 వైట్ మెజిషియన్ కి కావాల్సినటువంటి విధానం అటైన్మెంట్. 5 ఆఫ్ ది క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది వైట్ మెజిషియన్. స్పిరిచువల్ అటైన్మెంట్ అంటే యోగ సిద్ధి. యోగ సిద్ధి గురించి యోగ సాధన. యోగ సాధనలో మనకు చెప్పినటువంటి ఈ 4 మనం చేసుకున్నటువంటి స్థితికి వెళ్తాడు, స్పిరిచువల్ అటైన్మెంట్కి వెళ్తాడు. అప్పుడు 5 కలిగి ఉన్నటువంటి వైట్ మెజిషియన్. దీనికి సంబంధించినటువంటి మిగిలిన రహస్యాలు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చదువుకుందాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి.